Ma. Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things may I see the divine. परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ का पद पद्मरी मो हृदय कृतज्ञता भरा प्रणाम। पूज्य वीर भाई शकुंतला आपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। आमे 12 इयर्स श्री अरविंद धारावाहिक भाव में आलोचना करि आसुचे। दिव्य जननी जो अध्यायटी रही सेठीर आलोचना चली। निरदवर्ण देखुछंती जे माँकर जो दैनंदिन कार्य माँ करुछंती, माँ निरदा आश्चर्य होउछंती जे माँ किपरि भाबरे निरवच्छिन्न भाबरे राति न पाहुणु उठी ताकर कार्य आरंभ होउची। राति 12टा को दिन 1टा 1:30 पर्यंत 2टा पर्यंत मध्य ताकर कार्यधारा लगी रही। एवं से देखुछंती माँ को जो 80 वर्ष बयस से समय मध्य माँ निरवच्छिन्न भाव ताकर कार्य कर चलुथिले। एते शक्ति एते परिमाण रे शक्ति से पाउथिले केउठु? कारण निरदा देखुछंती जे तांको जदिबा से निरवच्छिन्न भाव कार्य करुथिले किंतु तांको शरीरटी थिला क्षीण एवं खाद्य एवं निद्रा ए दुइटु जब देखिबा जेमिति आमर जेहेतु गोटे डाक्तरी विज्ञान दृष्टि देखिले आम शरीर पाई जतिकी परिमाण रे प्राणगत शक्ति दरकार, जतिकी प्राणगत सामर्थ्य दरकार, जतिकी प्रयोजन से अनुसार माँकर शरीर से प्राणगत शक्ति एवं सामर्थ्य कम थिला। कारण माँ तो खूब कम खाद्य ग्रहण करथिले एवं निद्रा कथा न कहले भल। 2 घंटा पर्यंत हुए तो से शयन करुथिले एवं माँ निजे कहिछनी से शयन मध्य नुही, माँ से जो 2 घंटा बसुथिले आराम चेयर रे सेथिरे मध्य से ट्रांस अवस्था रहउथिले। तेणु जो प्राणगत शक्ति सामर्थ्य कार्य करिबा पई जहाँ दरकार सेतक तांका शरीर कम थिला। तथापि निरदा आश्चर्य होउछन्ती एते परिमाण शक्ति माँ केमती पाउछन्ती, कोड पाउछन्ती? टिकिए क्लांति नाही, टिकिए अवसन्न नाही, टिकिए काम कले जेमती अधिक टिके काम कले लोक व्यस्त हो टिके कोटी बसी पड़वा टिके गड़ी पड़वा से कथा नाही, निरवच्छिन्न भाव में। तेणु माँ जितेबले जानिबाकु पाइले निरदांक भितर यही प्रश्नटी अच्छी। माँ तांको कहउछन्ती, डू यू थिंक I live on these frugal meals alone? One can draw any amount of energy from universal nature. तुम कौन भावुच जे मु जो परिमित आहार तारि उपर बास करुची? जने चाहिए प्रकृति ठारू जेते इच्छा शक्ति संग्रह करि पारे। तेणु जो प्रकृति जो शक्तिर उच्च सेथिरु मध्य जने शक्ति आहरण करि पारिबो। यह केवल जेहेतु जन साधारण मनुष्य पाखे यह तो संभव नुहे। से दिव्य जननी से शक्तिर अवतार केवल तांको पाखरे ही संभव। जो शक्ति से प्रकृति संग्रह करी से शक्तिशाली होते एवं तार द्वारा जो खाद्य से ग्रहण करते से कहते एत कम आहार से कौन भावुचे जे मुझे केवल मोर से आहार को लेकर मुझे बंची से शक्ति पाई मुझे कार्य करुच्ची। तेणु से जो विश्व शक्ति प्रकृति जो शक्ति माँ कहते जड़े चाहिए प्रकृति ठार शक्ति संग्रह कर पार। एवं निरदा कहते आमे जो शक्तिर अवतार माँ दिव्य जननी तांकरी सामर्थ्य सम्मुखें आम ढाईचु। केते कार्य से करुले श्री अरविंद जमी असंख्य चिठीपत्र लिखुले, कन्वर्सेसन करुले साधक मान सहित, ठीक माँ मत से बहु संख्या चिठी लिखुले। एवं अनेक लोक पृथ्वी अच्छी जो मानकर विपुल प्राणगत सामर्थ्य अच्छी किंतु से माने अन्य प्रकार जमती निरदा उदाहरण दौरान नेपोलियन पाखे प्रबल शक्ति थिला, प्राणगत सामर्थ्य तांको भीतर थिला,
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଗତ ଶକ୍ତିକୁ, ସେ ପ୍ରାଣଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିର, ପ୍ରାଣଗତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିକୁ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଉଚିତ ଗୋଟେ ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ହୁଅନ୍ତା। ସେ ନେପୋଲିଅନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ହିଟଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇତିହାସର କଥା ଦେଖିଲେ ବା ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ପ୍ରାଣଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ବା ଗୋଟେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ ଭଳି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତି। କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୟସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତି ସେହି ସବୁକୁ ପରିପ୍ଳୁତ କରେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର କିଛି ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି। ସେ କାହାରିକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ନିରୁଦ୍ଧାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ କାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମାଙ୍କର କିରଣ ଛଟାଟି ରହିଛି। ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଧା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଏହି କଥା କିଛି ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଠିନ ଏବଂ ବିପଦସଂକୁଳ ଯାତ୍ରାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଉ, ସେଇ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ସେଇ କୃପା, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଜୀବନର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ବିପଦସଂକୁଳ ଯାତ୍ରା, କଠିନ ଯାତ୍ରା, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଚାପ୍ଟରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି ଗୋଟିଏ କଥାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି। ସେ କଥାଟି କ'ଣ? ଥରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଭାଇମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଆକୃତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ମା କହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାରର ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଆକୃତି ତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମା ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନିରୁଦ୍ଧା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ନିରୁଦ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ କ'ଣ କଲି, ମାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତିବାଦଟି କଲି। ଯେଉଁ ଆକୃତିଟି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ନିରୁଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ଯେ ନାଇଁ ମା ଏ କଥାଟି କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲ ବୋଧେ କହିଦେଲେ। ତେଣୁ ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଭାବରେ କ'ଣ କଲି ନା ମାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରତିବାଦ କଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ଯେ କଲି, ମା କହୁଛନ୍ତି ବେଟର କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍, ୟୁ ନୋ ନଥିଙ୍ଗ। ତୁମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହ, ଚୁପ୍ କର, ତାହା ହିଁ ଭଲ ହେବ। ତୁମେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହ, ତୁ କିଛି ବି ଜାଣିନାହ। ତାପରେ the episode was over and I had forgotten all about it. But the surprise of surprises, later on the mother called me out of Sri room and putting her hand on my shoulder explained almost in an apologetic tone how I was wrong. ଏ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଏ କଥାଟି ଭୁଲିଗଲେ, ନିରୁଦ୍ଧା ଏ କଥାଟି ଭୁଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମା କ'ଣ କଲେ ନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ବାହାରକୁ ଡାକି ଆଣି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ କ୍ଷମାମୂଳକ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନିରୁଦ୍ଧା କେମିତି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ,
ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା, ଏ କଥାରେ ନିରଦା ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ଷମାମୂଳକ ଭଙ୍ଗୀରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେ କଥା ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମଝିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ତ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ କଥା ମଝିରେ କଥା କହିଥିବା ଯୋଗେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଗାଳି ଦେବାକୁ ମୁଁ କେବେ ବି କିଛି ମନେ କରି ନାହିଁ। ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ବିଚାରଶୀଳତା ଦେଖି ଅବଶ୍ୟ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଯଦି ସେ କେବେ କଠୋର ଓ ରୁକ୍ଷ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମହାକାଳୀ ବିଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏକବାର ହିମ କଠିନ ନୀରବତା, ତୀବ୍ରସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ଉଦାସୀନ ଚାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଥରେ କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କରୁଣା ଆମ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମା ମୋତେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଧୋତି ମଧ୍ୟରୁ ହଳେ ଦେଉଥିଲେ। ବାହାରୁ ମା ଯେତେ ବି କଠୋର ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏବଂ ଏହା ବି ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥରେ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଲୋକତି କରି ଆମକୁ ନେଇଯିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମୟରେ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିଥିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଥିଲେ ଯେ ବେଟର କିପ୍ କ୍ୱାଇଟ୍, ୟୁ ନୋ ନଥିଙ୍ଗ। ତାପରେ ଏବେ ସେ ସେଇ କ୍ଷମାମୂଳକ ଭଙ୍ଗୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିରଦାଙ୍କୁ ଏ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲଟେ କରିଥିଲ। ତେଣୁ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡ଼ିଲି। କେତେ କରୁଣା ତାଙ୍କର, କେତେ କୃପା ତାଙ୍କର, କିପରି ଭାବରେ ସେ ଏତେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ଗାଳି କରିବାରେ, ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାରେ। ଏବଂ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ଏମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ମହାକାଳୀ ରୂପକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପୁଣି ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅପୂର୍ବ, ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କରୁଣା ରୂପ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବାଟା ତାଙ୍କର ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ଉପକାର କରୁଥିଲା ବା ଆମ ଜୀବନକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା, ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବାଟା ବା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ କହିବାଟା ତାଙ୍କର একটা ଅଧିକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଗି ନାହୁଁ ବା ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିନାହୁଁ ବା କେବେ ଖରାପ ମନେ କରିନାହୁଁ, କାରଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଫଟକା କରିଦେଉ, ସେ ଆମକୁ ଠିକଣା ଅବସ୍ଥା ନେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମାନୁଷୀ ମାଟିଏ ତାର ପିଲାର ଦୁଷ୍ଟାମି ଦେଖିଲେ, ତାର ଧୃଷ୍ଟତା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ତାକୁ ଗାଳି କରେ, ଶାସନ କରେ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ତାର ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ସେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଏ ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ତାହା ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଯେମିତି କରୁଣା ଥାଏ, ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରୁଣା ଥାଏ। ଯେମିତି ଜଣେ ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ବା କାରିଗରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଥରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ, ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ତିଆରି କରିବ, ସେ ନିହାଣର ଆଘାତରେ ସେ ପଥରରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କାଢ଼ିଦେବ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ପଥରକୁ ସେ ନିହାଣ ମନରେ କାଟି କାଟି ସେ ବାହାର କରିବ। ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ପଥର ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପଥର ଜାଣିନଥାଏ। ପଥର ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତା ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ରହିଛି। ପଥର ସିନା ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପୀ ଜାଣେ ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ପଥର ପାଇଁ ନିହାଣର ଆଘାତ ଯେମିତି ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେ କଥା ବୁଝିପାରେନି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ। ଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେତେବେଳେ କରେ ନା ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁ।
କିନ୍ତୁ ତାରି ପଶ୍ଚାତରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ଆମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିଟିଏ ତିଆରି କରିବାରେ। ଯେମିତି ପଥରରୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି, ସେମିତି ଆମ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଚାପ୍ଟରଟି ଶେଷ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜନୀତି, ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1939 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ 1945 ମସିହାରେ ମିତ୍ରପକ୍ଷଙ୍କ ବିଜୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ ସାଧକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେତେବେଳେ ଘଟଣା, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଜଙ୍ଘଟି ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ବର୍ଷକ ପରେ 1939 ମସିହାରେ, 1939ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମିତ୍ରପକ୍ଷଙ୍କ ବିଜୟରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ ନିରତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ 12 ବର୍ଷ ରହଣି କାଳ ଭିତରେ ଅତିଶୟ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଯେତିକି ସେ 12 ବର୍ଷର ରହଣି କାଳ ଭିତରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେବାକାରୀ ଦଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମୟ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଧାରା, ତାକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ଧାରା ଦ୍ରୁତ ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ୟୁରୋପ ତଥା ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ବିପଦ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମିତ୍ର ପକ୍ଷକୁ ସହାୟତା କରି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ସୁଯୋଗ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ଭବିଷ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖିବା ନିମିତ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ବିଜୟ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଭରସା ଦେଇଥିଲେ। এই ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟେ ଭୟାବହତା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ହିଟଲର, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ଅର୍ଥ ଭାରତର ବିଜୟ, ଭାରତର ବିଜୟ ଅର୍ଥ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ବିଜୟ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯେ ତ୍ରେତୟାରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଥିଲେ ବିଭୀଷଣ। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ସେ ନିଜ ଶିବିରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦ୍ୱାପରରେ କ'ଣ କଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଯିଏ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ, ସେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବିଭୀଷଣ ଜାଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଆସିନଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏକା କାହିଁକି, ଯଦି 100 ଭୀଷ୍ମ ଆସନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି 100 ଭୀଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଜିତିବେ ହିଁ ଜିତିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ଭରସାଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦେଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ହିଟଲର ପରାସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ।
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ହିଟଲର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି ହିଟଲର ଏବଂ ତାର କୁଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ତାହା କରିପାରେ, ଏପରିକି ସମଗ୍ର ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। କାରଣ ଯେପରି ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଆନ୍ ଇଡିୟଟ୍ ଆୱାର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଜ୍ ମେଡ୍। ଗୋଟିଏ କୁକ୍ଷଣ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ କି ଯାହା କିଛି କୀର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗେନି। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଆସିଲେ ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ, କେତେ ବର୍ଷର କୀର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିଲାନି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆନ୍ ଇଡିୟଟ୍ ଆୱାର ଡେଷ୍ଟ୍ରୟସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଜ୍ ମେଡ୍। ଗୋଟେ କୁକ୍ଷଣ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେଉଥିଲା, ସେ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଜଣେ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ସଂସାର ବର୍ଜନକାରୀ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଏସବୁ କଥାରେ ଭାରତର ଏ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ସେ କଥାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନିଜକୁ ସେ ତ ସାଧନାରେ ଡୁବି ରହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଘନଘଟା ଚାଲିଛି, ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ଭୁଲ ହେବ, କାରଣ ସିଏ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସେଇ ମହାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ ଯୋଗୀ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି କେତେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପଦବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ବା ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଅବଦାନଟି। ଏବଂ ଏକଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି। ଏକଥା ହୁଏତ କୌଣସି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଏକଥା ଇତିହାସ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଗାମୀମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିପରି ଭୂମିକା ଥିଲା, କ'ଣ ସେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁନଥିଲେ, ସଂସାର ବର୍ଜନ କରିକିରି ଯେଉଁ ଯୋଗୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ସାଧନାରେ ଡୁବି ରହୁଥିଲେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଜଣେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ନଥିଲେ, ବରଂ ଏ ଆଧୁନିକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭାଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଶକ୍ତି ସହ ସେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ବିଜୟର ପରିଣାମ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିଲେ। ସେ କେବଳ ସେହି ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ ନିରବ ଭାବରେ ବସିନଥିଲେ, ଯୋଗ ସାଧନା କରୁନଥିଲେ, ସେ ଯୋଗ ସାଧନାର ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ବିବରଣରୁ ପୁନଶ୍ଚ ବୁଝାଯିବ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଥିଲା କିପରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାରେ ବିପୁଳ ଜ୍ଞାନ। ଯଦିବା ସେ 1910 ମସିହାରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ କାଳ ଏକାନ୍ତବାସୀ ରହିଥିଲେ, ତଥାପି ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଘଟଣାବଳୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଏକେବାରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯେ ଏପରି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବା ଏପରି ଏକ ମହତୀ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ, ତଥାପି ତାହାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକାର କରି ବା ଧାରଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ବିଶ୍ୱଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଏକଥା ସେମାନେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ
ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହଁ ଶକ୍ତିଟି ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ ଯେ କରିକି ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କଥାଟି ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁତଃ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅତିମାନସ ଚେତନାକୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ଅବତରଣ କରାଇବା ଏବଂ ଏହାର ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥିବ ଚେତନାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେମିତି ସଫଳତା ଦିଗରେ କେମିତି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବା ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମର ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମେ ପାର୍ଥିବ ଘଟଣାବଳୀ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ଉଦାସୀନ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ। କାରଣ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଯଦି ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଗଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଥିବ ରୂପାନ୍ତରର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜନୀତି ଓ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, କାରଣ ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ କଲ୍ୟାଣକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶର ଶାସକ ଶକ୍ତିର ହସ୍ତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜନୀତି ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଅତିମାନସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏ କଥାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେତେ ସବୁ କଲ୍ୟାଣକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହା ହାତରେ ରହିଛି? ଦେଶର ଶାସକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି। ଧରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଗଲା ବା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଗଲା ବା ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟିଛି, ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ହୁଏ, ତାକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ କରେ କି? ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି, ସେ କରିପାରିବ କି? ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କରିବ କିଏ? ସେ ନା ସେ ଦେଶର ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ କଥାଟି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏ ରାଜନୀତି ଏବଂ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ମିଶିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଶାସକ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧଶକ୍ତିର ରାଜତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତ ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ପୁନଃ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ବରତାର ବିପଦ। ନାଜିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଯଦି ନାଜି ବା ହିଟଲର, ତାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତିର ରାଜତ୍ୱ ଏବଂ ଭାରତ ତଥା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ପୁନଃ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ବରତାର ବିପଦ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେତେ ବର୍ବର ଥିଲା ସେ ହିଟଲର। ତାର ବର୍ବରତାର ସୀମା ନଥିଲା। ତାର ହିଟଲର ଜିତିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି and the victory of Hitler's Germany would mean not only the end of civilization but also the death of that great possibility. ଜର୍ମାନୀ ବିଜୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଅବସାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାନ ସମ୍ଭାବନାର ମୃତ୍ୟୁ। କେଉଁ ସମ୍ଭାବନା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିରଦା? ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି, କୌଣସି ରୂପାନ୍ତରର କଥାଟି ରହିଛି, ମାନବ ଜାତିର ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଛନ୍ତି। ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି,
ଏହା ଏକ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଠିଲା। ହିଟଲରଙ୍କ ଜର୍ମାନୀ ବିଜୟର ଅର୍ଥ ମାନବ ସମାଜର ଅବସାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ମହାନ ସମ୍ଭାବନାର ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ହିଟଲର ଯଦି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିବ, ବା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଧରାପତନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ଆଧୁନିକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ତାଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଗୁଣରେ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେତେବେଳେ ଜିତିଥାନ୍ତା, ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସମାଜର ଅବସ୍ଥା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟାଚାର, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବର୍ବରତାର ପ୍ରତୀକ, ଯେମିତି ହିଟଲର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଯଦି ହିଟଲର ଯଦି ରାଜତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆଧୁନିକ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି ମିତ୍ରଶକ୍ତି। ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରହିଛି ଇତିହାସ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଖାଲି ଜାଣିବା ସେ ମିତ୍ରଶକ୍ତିଟି କିଏ। ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଥିଲେ ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଗ୍ରୀସ୍, ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶିଲେ। ଆକ୍ସେସ୍ ପାୱାର ଥିଲେ ବା ହିଟଲରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଏ ଥିଲା? ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଜାପାନ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ହଙ୍ଗେରୀ, ରୋମାନିଆ, ବୁଲଗେରିଆ, ଫିନଲାଣ୍ଡ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 1938 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସଂକଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘନଘୋର ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଯାଇଛି, ସମଗ୍ର ୟୁରୋପକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୁଭୁଛି ତୋପର ଗୁଡ଼ୁମ ଗୁଡ଼ୁମ ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନା ଆରି ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହୁଏତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧଟି ଲାଗିଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ନଭେମ୍ବର 23 ରାତିରେ, ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଥିଲା ଦର୍ଶନ ଦିବସ, ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଘାତ ଘଟିଲା। ତାର ଠିକ୍ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟିକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଅଟକାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏ ଯୁଦ୍ଧର କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଘଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଶକ୍ତି କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଡ଼ର ଆଘାତଟି, ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼ର ଜଙ୍ଘଟି, ହାଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ହିଟଲର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲା ଏବଂ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ପୋଲାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଉପରେ ସେ ତାର ଗୋଟିଏ କ୍ଷିପ୍ର ଭାବରେ ତାର ପଦଚାଳନା କରୁଛି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷିତ ନେପୋଲିଅନ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷିତ ନେପୋଲିଅନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ କଥା, ଏଇଠି ଯିଏକି ଥିଲେ ଗୋଟେ କର୍ସିକା ଦ୍ୱୀପର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜଣେ
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବି ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷାଟିକୁ ସେ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷିତ ନେପୋଲିଅନ 1804ରେ ନେପୋଲିଅନ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବି। In 1814 Napoleon decided to become emperor of France। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ୟାରିସରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ସବରେ ସେ ନିଜେ ନେପୋଲିଅନ took the crown with his own hands and placed it on his own head। ସେ ମୁକୁଟଟିକୁ ନିଜେ ହାତରେ ଆଣିଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜେ ମସ୍ତକରେ ପରିଧାନ କଲେ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ଗୁରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସେଇବେ, ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ସେ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁକୁଟକୁ ନିଜେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ହି ଦେନ୍ କ୍ରାଉନ୍ଡ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଜୋସେଫାଇନ୍, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫାଇନ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ନେପୋଲିଅନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷିତ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷିତ ନେପୋଲିଅନ ଥିଲା ହିଟଲର। ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସେତେବେଳେ ମିଶିନଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଭାରତକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଗ ଦେବ, ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୀତିକ ବୃନ୍ଦ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ହିଟଲର ସପକ୍ଷରେ ଯିବା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ସପକ୍ଷରେ କେମିତି ଭାରତବାସୀ ଯିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ହିଟଲରକୁ ସହାୟତା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ ହିଟଲରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭାରତ ହାତ ମିଳାଏ, ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବା ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ, ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ଧକାର ରାଜତ୍ୱ ହିଁ ରାଜୁତି କରିବ। ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ନଜର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସହାୟତା ଦେବ ଭାରତବର୍ଷ। ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ବା ଅନ୍ୟମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ, ଗୋଟେ ବିରକ୍ତିର ପାତ୍ର ଯଦି ବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲେ, ଅନ୍ଧ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ତାଙ୍କ ବିରକ୍ତିର ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ, ତଥାପି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାଟି କେତେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ନ ମାନିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଥାକୁ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭାରତ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତା ଇଂଲଣ୍ଡ ସେଇ ହିଟଲର ସହିତ, ତାହେଲେ ଭୀଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାନ୍ତା। ସେ ବର୍ବରତାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ହିଟଲର। ତା ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। କେତେ ବର୍ବରତା ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ଜଣେ ହେଇପାରେ, ଯେ କି ଏକ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, ଅନ୍ଧ ଶକ୍ତି ସାରା ଜଗତକୁ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିଥାନ୍ତା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସେ ଜିତିଥାନ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୂମି, ମାଟି ପାଣି ପବନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାସ୍ନା, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ବେଦର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ମାଟି ପାଣି ପବନ ପୁଲକିତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ସେଇ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଡୁବି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେହି ନ ଜାଣୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ କଥା ଯେ ଭାରତକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରିଟେନ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ମିତ୍ରଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ। କାହା କଥାକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଗଲା, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ କଥା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ତଥାପି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତର ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ এই ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ରାଜନୀତି, এই ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠୁ ରଖିବା, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ଆମେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଆଲୋଚନାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।